بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقبول لیڈر صرف وہی ہوگا پاکستان میں جو قرضوں کا اور سود کا خاتمہ کرے گا اور ایران سے سستا پیٹرول، تیل، ڈیزل، سستی ترین بجلی اور سستی گیس لے کر عوام کو دے گا، پاکستان میں لائے گا۔ امریکہ کی مخالفت کے باوجود امریکہ کو ایک دفعہ زبانی طور پر نہیں للکارنا ہوگا، عملی طور پر للکارنا ہوگا۔ اگر آپ کی اسٹریٹجی اتنی ہی سٹرونگ ہے، اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں، اگر آپ خود کو لیڈر کوئی کہتا ہے تو یہ کر کے کوئی دکھائے۔ آج تک ایسا لیڈر پیدا ہوا ہے؟ ہماری مقبولیت یا پاپولیزم اور پاپولیرٹی میں فرق ہے۔ پاپولیزم ایک عارضی طور پر ہوتی ہے جو کہ ایک دھوکہ اور ایک ایلیوژن پر مشتمل ہوتی ہے، اور جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ ٹھوس بنیادوں پر ہوتی ہے جو کہ صدیوں تک جاری رہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی کتابوں میں، تاریخ میں وہ زندہ رہتے ہیں کردار، تو کیونکہ اس کا جو پھل ہے وہ آنے والی نسلیں کھاتی ہیں۔ جیسے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پاکستان بنا کے دیا اور ایک ٹیم کی سربراہی کرتے ہوئے، تو ان کا ہم پھل نہیں کھا رہے۔ قیامت تک انشاءاللہ پاکستان قائم رہے گا اور نسلیں پھل کھائیں گی۔ تو اگر کوئی قرضے اور سود کا خاتمہ کرے گا، اور انرجی کرائسس ہیں جو پیٹرول، تیل، ڈیزل، گیس کا جو بحران ہے، جو مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگی بجلی ہو چکی ہے، مہنگی گیس ہو چکی ہے، اور یہ مہنگا پیٹرول ہو چکا ہے، اس سے کوئی نجات مسیحا جو دلائے گا، وہی تاریخ میں آگے صدیوں تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا اور وہ پاپولر رہے گا۔ آپ میری بات یاد رکھیے گا کہ جو مقبولیت کا نعرہ لگاتے ہیں بالکل عارضی ہے۔ یہ بالکل ایک جذباتی بنیادوں پر اور ایک ایلیوژن کی بنیاد پر ایک بٹرے کیا گیا ہے، ایک گمراہ کیا گیا ہے، ایک اور جو گمراہ ہو گئے ہیں ان میں کوئی ریشنلزم ہی نہیں ہے، ان میں کوئی منطق ہی نہیں ہے، کوئی اچھائی اور برائی میں تفریق کرنے کا اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اس کو آپ کلٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس میں یہ تہذیب اور اچھائی اور برائی میں فرق نہ ہو اسے کلٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک ہجوم کہتے ہیں جو ایک اندھی تقلید کرے ایک لیڈر کی، ایک شخصیت کی۔ تو آ، مجھے بتایا جائے کہ عمران خان صاحب نے جب امریکہ کو للکارا، اس کے بعد ایک دفعہ للکارا تو بعد میں امریکہ کے پاؤں، پوری پارٹی، پوری جماعت کتنے زیادہ پاؤں پڑ رہی ہے ابھی تک۔ امریکہ کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے الیکشن میں جو ہوئے ہیں اس کے نتائج قبول نہ کریں، مداخلت کریں۔ کیا یہ نیشنل سوورنٹی کے خلاف نہیں ہے، یا قومی غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آ کر جو ہے وہ آپ آڈٹ کریں اور سب کچھ مشروط کریں؟ کیا آپ اندرونی طور پر ناکام ہو چکے ہیں؟ آپ اندرونی طور پر ڈائیلاگز کریں، آپ اندرونی طور پر پولیٹیکل جد و جہد کریں اگر جو کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس کے بعد پھر الیکشن سے پہلے بھی آپ نے 1.5 سال ادھر لوبنگ امریکہ میں چلوائی کہ میں نے جو کہا ہے اس سے مجھے معافی دی جائے۔ یہ امریکہ کو للکارنا نہیں ہوتا۔ امریکہ کو کیا آپ نے؟ انشاءاللہ تعالی جمہوری سرکار پارٹی، اور میرا یہ ویژن ہے کہ جب بھی انشاءاللہ گورنمنٹ، اگر عوام نے موقع دیا، عوام کی طاقت سے اور عام آدمی کی طاقت سے ہم آئے حکومت میں، انشاءاللہ تعالی ہم جو ایران سے سستی گیس، سستا پیٹرول اور سستی بجلی انشاءاللہ لے کر پاکستان کے انرجی کرائسس کا خاتمہ کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان میں معدنی ذخائر ہیں اس پہ میں ایک الگ بناؤں گا ویڈیوز، کہ ہمارے منشور میں یہ شامل ہے کہ پاکستان میں جو کے پی کے شمالی وزیرستان یا بلوچستان میں جو ذخائر ہیں ٹریلین ڈالرز کے، یہ 6 ٹریلین ڈالرز کے کاپر کے ذخائر ہیں پاکستان میں۔ وہ ابھی جو محمد خیل میں ابھی پروجیکٹ چل بھی رہا ہے پچھلے کوئی 1 سال سے، تو اس میں کوئی 3500 ملین ڈالر کی جو ہے نا وہ ایف ڈبلیو او نے، جو پاکستان کی آرمی کا ذیلی ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ ہے، اس نے وہ 3500 ڈالر کا کوپر نکال کر ریفائن کر کے چائنا کو دے بھی دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان میں وہ جو ہے نا معدنی ذخائر بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جے ایس پی، اگر عوام کو موقع دینا چاہیے کہ ہم ریئل بنیادوں پر اور ٹھوس لانگ ٹرم پالیسیوں پر ایک 100 سالہ 200 سالہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ ہماری یہ پریورٹی، ہمارا منشور کا 3 ہی نعرے ہیں: صنعت کاری، سرمایہ کاری اور خود انحصاری۔ تو ہمارا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ہم جو مدنی ذخائر ہیں، مائننگ ہے، منرلز ہیں، ان کو نکالیں گے، اور پاکستان کے جو 120 ارب ڈالر قرضہ ہے وہ
IMF के मुंह पे मारेंगे इंशाल्लाह ताला। वो मदनी से खैर को निकाल कर अमेरिका जो मुखालफत करता है करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी ठोस पॉलिसियां होंगी इंशाल्लाह ताला। और जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जमहूरी सरकार पार्टी का बिजनेस मॉडल ऐसा होगा कि हम सरमायाकारों को, लोकल सरमायाकार और बैरूनी बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर को इधर अट्रैक्ट करने के लिए हम उस पर उनको जीरो टैक्स, पहले 5 साल कोई टैक्स नहीं लेंगे। आके कंपनीज खोल लें, आके फैक्ट्रियां खोल लें, आके सरमायाकारी करें, सोसाइटीज बनाएं, जो मर्जी करें, जीरो टैक्स होगा। हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजनेस करें। वन विंडो ऑपरेशन से आपको 7 दिन के अंदर लाइसेंस मिलेगा। और इंशाल्लाह इसको कमर्शियल स्टेट और एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह ताला जैसे सिंगापुर जो है वो 60s की दहाई में, उधर तो इतनी ज्यादा भूख थी, वो लोग मरते थे भूख से। फिर वो जो उनका एक लीडर आया उसने फिर उठाया ऐसे सिंगापुर को। तो आज वो जो है ना वो अमेरिका से भी अमीर है। ठीक है, उसका जो हर 6 बंदों में एक करोड़पति बंदा है। 1 करोड़पति बंदा है सिंगापुर का जो शहरी है। तो ये हालांकि उनके पास कोई मिनरल्स भी नहीं है, उनके पास कोई हमसाया ईरान जैसा भी नहीं है जहां से वो एनर्जी क्राइसिस पूरे कर सके, मिनरल्स निकाल के वो पाकिस्तान को अमीर कर सकें। और जो है वो बिजनेस पॉलिसी ला सके, इकोनॉमिक मॉडल ला सके, बिजनेस मॉडल ला सके, पॉलिटिकल मॉडल ला सके। तो ये देखिए, लीडरशिप ये होती है, हमारी अवाम को फैसला करना होगा कि आप सवाल पूछें, आप तफरीक करें। ये ना आप कहें कि लुटेरा हो मगर अपनी पसंद का। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम शख्सियत परस्ती के, इंडिविजुअलिज्म के हम शिकार हो चुके हैं प्रोपेगेंडे के तहत। और ये प्रोपेगेंडा को पिछले 10 साल से नहीं चल रहा है, ये पीछे 40-50 साल से प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडे में हमारे, ये शुरुआत हमारी स्टैब्लिशमेंट ने की थी और इसी का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। देखें, जो कौमें उठती है ना, वो मैं 3 साल पहले भी इसी चैनल पर कह चुका हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उठती है। पॉलिसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आपका विजन कितना ब्रॉड है और कितना आप डेडिकेटेड और सेक्रीफाइस होके आप पॉलिसियां बनाते हैं। ये कौम ऐसे ही मार खाती रहेगी, महंगाई से, बेरोजगारी से, परेशानियों से, महंगे बिलों से, गैस आती नहीं, और जो आती है उसका 20-20 हजार बिल आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि गैस की क्राइसिस चल रहे हैं। देखेंगे, इंसान की जिंदगी जब खुशहाल, जब सुकून हो ना, तो वो देर पा होती है। वो सुकून और वो खुशहाली नस्लों में सफर करती है, सदियों में सफर करती है। नेकी की उम्र बहुत लंबी होती है, खिदमत की उम्र बहुत लंबी होती है, बड़कों की उम्र चंद लम्हे होती हैं। और इंशाल्लाह ताला ये जैसे कोई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है एक नाम नहाद लीडर इमरान खान ने, आने वाली नस्लें जरूर इसका एहतसाब करेंगी। और जो ये खानदानी और एक नुटंकी, ये नवाज शरीफ, PMLN और पीपल्स पार्टी, ये एक सियासी खानदान मसलत है पाकिस्तान पर। इनका तो, इनको ये नई नस्ल फांसियां देगी। ये डरे उस वक्त से जब ये नई नस्ल को पता चलेगा, शऊर आएगा कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है। वो डरे उस वक्त से जब अवाम प्योर डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाकर प्योर अवामी गरीबों की हुकूमत ऊपर आएगी और आपको फांसियां लगाएगी और आपसे लूटी हुई दौलत निकालेगी। आपकी जो जमीनें हैं, आपकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी जो बैरून मुल्क में जायदादें हैं, उनको जब्त करके कौमी खजाने में जमा करेगी और गरीबों में बांटेगी। उसको उसको बेचकर हम फ्री स्कूल बनाएंगे, हम गाँव को पक्का करेंगे, जो सड़कों, पुख्ता सड़कें गाँव में तमीर करेंगे। मॉडल हम जो है वो हॉस्पिटल और मॉडल कॉलेजेस और स्कूल्स बनाएंगे। जैसे बीकन हाउस में अमीरों के पढ़ते हैं, शिफा स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे हम गांव में, अंदरूनी सिंध में, जनूबी पंजाब में, गांव में, बलूचिस्तान में हम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम क्राइम का खात्मा करेंगे, एक अदारों को इस्लाहात लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम लाएंगे। इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। और मेरी दरख्वास्त है आवाम से कि वो हमारा साथ दें। आप अच्छाई और बुराई में तफरीक करके जो है वो आगे अपना सफ़र कायम रखें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।